नहीं रहिंदा। तुसीं सारे जानते हो कि आने वाली 20 तरीक नूं पंजाब विच इलैक्शन होण जा रहे हैं और पंजाब के लोगों ने, तुसीं लोगों ने यह फैसला करना कि अगले 5 साल वास्ते तुसीं अपने इलाके की जिम्मेवारी किहदे हत्थां च देनी। 5 साल पहला ये जिम्मेवारी मैनूं तुसीं लोगों ने दित्ती सी और जिन्नी भी ताकत या हिम्मत मेरे को सीगी पिछले 5 साल मैं इलाके का विकास कराने की कोशिश की। तुहानूं याद होगा कि इलाके की सड़कों के की हालात सीगे। सड़कां बनाईयां, चौड़ियां कीतियां, नवीं सड़कां बनाईयां। अजकल मेरे जिहड़े सियासी विरोधी है वो कई तरह की गल्लां करते। कुछ लोग कहते हैं कि जी सड़कां तो कांग्रेस ने बनाई, सरकार ने बनाई, इन्हें की किया। तो उन्होंने मेरा पहला सवाल यह है कि समराले वाल नूं चल जाओ या सानेवाल वाल नूं चल जाओ। की गल उत्थे कांग्रेस की सरकार नहीं सी, उत्थे क्यों नहीं बनिया? गल यह है कि गल्लां करनियां सौखियां, काम करने औखे। दूजी गल, अजकल रेलवे रोड का बहुत तवा लगता मेरा। गल भी ठीक है, लगना भी चाहिए। जिहड़ी चीज विच कमी होवे, जिहड़ा बंदा अपनी गलती नहीं एक्सैप्ट कर सकता वो बंदा ही कोई नहीं, वो जीरो बंदा। जे कोई कमी रही है सुधारांगे। पर मेरी बेनती है कि जे इलाके की 100 सड़कां बनिया तो किसी 1-2 च कमी रह गई, घट्टो घट इन्ना आसान फरामोश तो ना हो कि बाकी जी 98 सड़कां वो भुल जाओ। ठीक है, गल गलत है। सो जो किया थोड़े सामने, कली सड़कों की गल नहीं, बाबा साहब जी की सोच नूं मुख रखते हुए इलाके के स्कूलों सुधार लियाने की कोशिश की। अज नवे शहर का सरकारी स्कूल 6.5 करोड़ रुपए की लागत ना बनता पे। परसनी देवी स्कूल 1.5 करोड़ रुपए की लागत ना। जेड़े शहर के आले दुआले पिंड ने, सलो विच नवी बिल्डिंग बनी, लगड़ोए विच नवी बिल्डिंग बनी, महालो च नवी बिल्डिंग बनी, करियाम विच नवी बिल्डिंग बनी। ये भी डेवलपमेंट ही सी। उस तो बाद जो मेरे बुजुर्गों का सुपना सी स्वर्गवासी सरदार दिलबाग सिंह जी का कि इलाके विच कॉलेज बने, अज थोड़े आशीर्वाद नाल वो पूरा किया। 18 करोड़ रुपए की लागत नाल कॉलेज बन भी चुकिया और चल भी रहा। इलाके के नौजवानों वास्ते खेड स्टेडियम लिया भारत सरकार वालों 20 करोड़ रुपए का। अज पंगल कला की पंचायत की जमीन ते स्टेडियम बनता पाया। ये भी मेरे सियासी विरोधी कहते होंगे सी कि कित्थे गया स्टेडियम, तो मैं हुण दस रहा, मैं कि उत्थे जाके देख लो कि स्टेडियम हैगा या बन रहा या नहीं बन रहा। गल ये आप मूँह चो उन्नी को गल कड्ढी दी जिन्नी को पूरी कर सकी। अज इलाके विच नौजवानों को नशिया तो दूर रखने वास्ते जिम वंडे, कले कले पिंड खेड का समान वंडिया। शहर का भी जिम का समान आया सी, सरदार जी की समात ते पिया सी। चेता 3 हफ्ते पहला कितना ड्रामा होया। फिर मैं भी उलझ गया थोड़ा, नहीं तो मैं दे देना सी ड्रामे का जवाब सवार के। ते जे नौजवानों वास्ते जिम का समान या आंगनवाड़ी के बच्चों लई कुर्सियां, टेबल, खिडौने चीज़ां आ रही सी ते पेमेंट कोड ऑफ कंडक्ट तो पहला हुई सी, तो जालन देंदे किसी बच्चे के हथ ही जाना सीगा समान। थोड़े
ਇੰਨੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, BSP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਚੰਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਆ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਗਿਣਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਗੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਗੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਇਆ? ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਚਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ,
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ? ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਹਮ ਖਿਆਲੀ / ਅਕਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹੋਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਥੀਕਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਢੀਠ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ
फैसला लेना सी तुहाडे सामने आ। ते उस तो बाद जो आपां कर रहे अज माइक मेरे हथ च आ, फैसला मैं नहीं लिया, फैसला मेरे नवां शहर के परिवार ने, मेरी जनता ने लिया। अज मैदान में उतरे आ और पिछले 8-9 दिनों जिन्ना प्यार लोगों तो मिल रहा, मैं परमात्मा तो डर के गल कर रहा, ये लड़ाई आप ठोक के लड़ांगे भी ते थोड़े आशीर्वाद नाल ठोक के जितांगे भी। बाकी अज सारी दुनिया की निगाह नवां शहर ते, जिहड़ा मर्जी चैनल ऑन कर लो, नवां शहर की चर्चा, अखबार खोल लो ता नवां शहर। दिल्ली ने तो जो फैसला करना सी कर लिया, हुण नवां शहर की फैसला करती है ये सारी दुनिया ने देखना, क्योंकि ये जिहड़ी लड़ाई है ये सही और गलत के फैसले की लड़ाई है।